الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Testing. Biasa dia kalau jauh tak dengar sangat. Saya nak kena kurang sikit sekejap InsyaAllah kita mulakan dengan kita berzikir kepada Allah SWT. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayhi kulla nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulla shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة
اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلافهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى مشايخنا وما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استر عوراتي وأمن رعاتي اللهم استر عوراتي وأمن رعاتي اللهم استر عوراتي وأمن رعاتي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah kita masuk ke bab yang ke seterusnya insyaAllah. Masih lagi bab Tauhid. Saya cadang nak habiskan by hari ini sifat-sifat Allah yang baru join ke? Ibu baru join. Kadang ada, kadang tak ada. Lain tempat. Oh, okey. Selalu kat mana? Oh, okey, masya-Allah. Baik. Anak ada ponakan. Okey. Okey, insya-Allah kita akan teruskan pada buku surat ke berapa? Saya tak pakai buku yang sama, tapi insya-Allah samalah kita punya ni. Tak apa, it's okay. Saya tak pakai buku yang sama, it's okay. Tapi sama demi kandungan dia. Okay. Boleh tolong saya, kita page mana untuk asas fardu ain? Kita dah habis bab haya, betul? Is it correct? Ayat belum belum lagi ilmu dah. Iradah sudah. Ya, sampai iradah. Sampai iradah. Okey. So lepas tu kita kena masuk kepada bab ilmu. Okey, tak apa. Kita go through sikitlah. Since jumpa pun beberapa kali saja. So wajib kita kaji. Betul? Ya. Betul Ya bukan saya kata tahu. Awak kata. So wajib kita kaji. Ya, pasal kadang Kalau kita pun, betul. Saya pun kena ulang lagi. Guru pun kena ulang lagi. Apalagi kalau yang belajar. Jadi, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala merupakan satu topik ataupun satu perkara yang kita wajib kena belajar. Ilmu Tauhid, khusus untuk beriman kepada Allah, dia wajib kita belajar sebab dia fardu ain. Betul? Jadi, ilmu Tauhid ni, dia akan mengukuhkan kita punya iman kita. Kalau kita tak belajar, kalau kita nanti contohlah tak belajar tentang ilmu tauhid. Kita tahu ya Allah tu Maha mendengar. Allah itu ada sifat yang bernama sifat sama. Sama tu mendengar. Betul? Lepas tu kita cakap pula dengan orang, oh Allah dengar. Allah dengar dengan telinganya. Dengan telinga Allah contohnya. Tu salah sebenarnya. Walaupun dalam statement tu kita rasa macam betul. Allah mendengar dengan telinga Allah. Yalah, sebab telinga Allah dengan telinga manusia kan lain kan. Tapi cakap macam itu pun salah sebenarnya. Sebab kita tak boleh kata Allah mendengar dengan telinga Allah. Seolah-olah kita macam menyamakan Allah dengan makhluk. Tak boleh. Manusia ada telinga, betul?
Ada makhluk ada telinga. Betul. Ada tak makhluk yang tak ada telinga? Ah? Ada kau cacat. Okey. Ada tak makhluk yang tak ada telinga? Makhluk ni apa? First saya kata. Ular. Takutnya. Ular ada telinga tak? Macam ada kan? Cuma tak nampak lah mungkin. Tak apa, nanti balik boleh Google. Okay? Tapi first kali, apa maksud makhluk tu? Bila saya kata makhluk, apa itu makhluk? Ciptaan Allah, betul? So manusia ciptaan Allah, haiwan pun ciptaan Allah kan? Selain daripada dua ni, apa lagi ciptaan Allah? Tumbuh-tumbuhan, ada telinga tak? So apa lagi? So apa lagi makhluk yang tak ada telinga? Contoh. Ada banyak lah kan? Angin? Nampak tak ada angin, ada telinga angin? Tak ada kan? Kalau ada menakutkan, betul? Sebab ada makhluk Allah yang Allah cipta macam gitu. Ada makhluk Allah yang bernama manusia yang Allah ciptakan. Ada telinga, ada mata, betul. Tapi ada juga Allah ciptakan manusia yang tak juga sempurna sifatnya. Betul tak? Sebab manusia macam itu. Ada yang sempurna tapi ada yang tak sempurna. Jadi makanya makhluk yang bernama manusia tu dikatakan sebagai tak sempurna. Betul. Kita ni yang maaf kata kita ni yang alhamdulillah ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga pun kadang-kadang kita compare dengan orang lain. Betul tak? Kenapalah hidung dia mancung kan? Cantik hidung dia kan? Kenapa pipi dia gebu-gebu? Cantik pipi dia. Kita pun compare. Kita nak jadi macam orang tu sebab cantik, betul? Kita cakap dengan diri kita macam gitu. So, padahal apa-apa yang Allah ciptakan pun sempurna. Kenapa? Sebab Allah itu maha sempurna. Jadi kena belajar bab tauhid ni untuk tahu sifat Allah tu macam mana, sifat wajib Allah tu apa, sifat yang mustahil untuk Allah tu apa, sifat yang harus untuk Allah tu apa. So, untuk sifat wajib kita dah belajar sampai iradah. Betul? Okey, kita akan go through just go through sikit-sikit lah apa kita dah belajar. Kita dah belajar sifat Allah itu wujud. Walaupun sebenarnya sifat Allah tak bernombor. Dia bukan first mesti wujud, first mesti kidam, first mesti baqa', tak semestinya. Sebab sifat Allah tu dia menyeluruh macam itu. Dia tak ada nombor. Dia tak ada nombor. Dia memang ada. Tapi ikut akal dan logik kita. Sesuatu benda tu kalau kita nak mengatakan benda tu mesti ada. Betul tak? Contoh handphone ni, saya tak tunjukkan awak lah. Contoh tak tunjukkan awak. Saya ada handphone yang color biru. Saya tak? Okay, maksudnya gini. Jadi saya kata saya ada handphone yang color biru. Saya nak bilang yang saya memiliki handphone, betul? Untuk kita kata kita memiliki, benda tu mesti ada tak? Ya. Mesti ada. So sebab tu ulama meletakkan wujud sebagai perkara yang pertama kita bahaskan. Kalau kita bahas tentang sifat-sifat orang lain, nanti orang akan cakap, so maknanya tak semestinya wujud tu yang pertama ke, ataupun maksudnya orang akan cakap benda yang nak cakapkan tu mesti kena ada depan mata kita, mesti kena wujud. Itu untuk benda lah. Kalau untuk sifat Allah, tak semestinya wujud yang pertama. Tetapi ulama membahaskan wujud tu dikatakan diletakkan awal untuk kita bicara supaya kita tahu yang Allah tu memang wujud. Tauhid ni dia macam gitu, dia macam mementingkan kita sikit kan. Tapi kena betul-betul fokus lah. Sebab tu saya galakkan kalau tauhid ni jangan makan banyak. Sebab kalau makan banyak nanti akan cepat tidur. Akan cepat ngantuk. Tauhid jangan makan. Kalau boleh, kalau saya di kelas, makan lepas tu. Kalau boleh, biar lapar kan, macam itu. Jadi pertama adalah kita dah belajar tentang wujud. Lawan wujud adalah Adam. Ain bukan alif. Adam tu maknanya tak ada lah. Okay? Yang kedua, kidam ataupun qadim, kekal.
Yang ketiga, baqa'. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Ini semua kita dah belajar dah sebenarnya. Okey, kita dah belajar juga tentang qiyamuhu binafsihi. Kena faham, maksud qiyamuhu binafsihi literally adalah berdiri dengan sendirinya. Saya mampu berdiri dengan sendirinya. Saya mampu berdiri, betul. Kalau tak mampu berdiri, saya perlu bantuan orang untuk sama-sama angkatkan saya. Tolong dibantuin ke toilet, ke dapur, betul tak? Itu maksudnya tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia perlu bantuan orang. Jangan samakan Allah seperti itu. Maksud berdiri dengan sendiri, bukannya Allah itu berdiri atau lawannya duduk. Tidak. Itu kita. Itu manusia. Berdirinya Allah dengan sendirinya itu bermaksud kekuasaan Allah. Allah mampu untuk buat dan lakukan apa sahaja yang Allah inginkan tanpa memerlukan bantuan hambanya atau makhluk yang lain. Tu maksudnya sifat Allah qiyamuhu binafsihi. Allah tak terpaksa. Maksudnya Allah buat sebab Allah nak. Okey? Allah tak perlu pada zat dan pencipta. Kalau Allah perlu zat dan pencipta, macam mana kalau ada orang-orang yang yang tak solat dengan Allah, yang tak berdoa dengan Allah? Maksudnya Allah tu memerlukan kita ke untuk berdoa dengan Allah? Tidak. Saya ada bilang saya kita yang betul. Kita yang memerlukan Allah sebenarnya. Saya pernah bilang banyak kali, walaupun satu dunia ni pun tak menyebut nama Allah, tak beriman dengan Allah, tak kurang Allah punya keagungan, tak kurang. Sebab Allah tak memerlukan kita. Kita yang memerlukan Allah. Okay. Terusnya wahdaniyah, itu Esa. Esa means satu. Okay. Tak terbilang. The only one. Lawan adalah ta'adud. Maksudnya berbilang-bilang. Kalau berbilang-bilang tu manalah ada banyak Tuhan, kan? Kalau ada orang kata agama Islam ni ada banyak Tuhan, itu bukan. Itu salah faham tu. Maksudnya kita bukan menyembah Nabi, bukan. Kita respect Nabi. Kita ikut Nabi, kita ikut sunnah Nabi. Tapi yang kita sembahyang, kita salat, yang kita doa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, saya nak simpulkan kat sini. Ada 4 sifat ma'ani dan kita perlu tahu yang mana kesan-kesan ini boleh kita lihat dan diterima oleh akal. Apa dia 4 sifat ma'ani? Iaitu haya, ilmu, iradah dan qudrah. Ada 4. Tak perlu in details, kalau ni setakat tahu pun dah memadai, ya, insya-Allah. Allah itu bersifat qudrah. Maksudnya Allah itu bersifat pekuasa. Yang menguasai, betul. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat qudrah, berkuasa, dan mustahil bagi Allah bersifat yang lemah. Kalau Allah lemah, macam mana Allah nak mentadbir bumi? Macam mana Allah nak mencipta makhluk? Macam mana Allah nak arahkan perintah atau melarang melarang hamba-hambanya ataupun memberi perintah kepada para malaikat kalau Allah lemah? Betul? Seorang raja tak boleh lemah, betul tak? Ada tak kita nampak raja tu lemah je? Tak apalah, saya dengar je lah, awak cakap dengan saya lah, saya bila, apa yang awak bilang saya akan bilang rakyat. Tak ada. Raja adalah orang yang berani buat keputusan, kan? Macam itu. So Allah itu berkuasa. Itu maksudnya bukan lemah. Apa contoh kita boleh pakai dalam sifat untuk sifat Allah ni? Apa yang kita boleh buat untuk diri kita? What is the thing yang kita boleh samakan dengan diri kita yang berkuasa, yang kita ni ada kuasa? Contoh in our life, apa kita boleh buat? Kalau Allah itu berkuasa means tak lemah. Kalau kita manusia, apa contoh yang kita ni berkuasa in our own limitless atau limited punya capacity? Contoh yang harus mampu menguasai keinginan. Kita berkuasa untuk menahan nafsu kita. Itu di luar kawalan ke atau kita sendiri berkuasa? Kita sendiri yang harus kita sendiri yang harus kuat. Itu contoh yang paling bagus. Zaman sekarang banyak orang akan cakap, oh saya tak mampu, saya kalah dengan nafsu.
Kan? Saya kalah dengan nafsu. Contoh, kalau gitu, semua orang boleh buat macam gitu. Kan? Maaf katalah, kalau gitu, okeylah kita buatlah suka hati kita. Kita buat je suka hati kita, kita berzinah saja. Atau kita merogol je orang lain semua, contoh. Lepas tu kita pakai alasan tak kuat nafsu. Tak kawal nafsu. Padahal kita sebenarnya ada kuasa untuk mengawal nafsu kita. Dan Allah pun perintahkan jangan dekati zina. Dan Allah dah kata dalam Al-Quran, jangan dekat dengan zina. Itu Allah dah bilang dah sebenarnya. Sebab benda ni bukan benda baru. Benda ni bukan benda zaman sekarang yang berlaku. Tidak. Dah lama dah. Dari awal dari awal penciptaan manusia pun memang nafsu pun tercipta. Betul tak? Bagaimana ada nafsu tercipta? Apa itu nafsu? Siapa boleh bilang saya? Keinginan. Lagi apa? Kemahuan. Sama lagi? Lagi apa nafsu? Nafsu tu apa? Nafsu tu bukan sahaja hanya nafsu syahwat, bukan. Kan? Kita punya apa tu? Like kita punya desire dalam bahasa orang putih lah kan. Kita nak benda tu. Contohnya kita nak sangat apa? Apa kita punya one of desire? Contoh sebagai wanita. Perhiasan. Kan? Yang besar. Perhiasan yang banyak. Perhiasan yang banyak, perhiasan yang besar. Itu kita punya keinginan. Tapi tahu tak yang semua? Setiap dari kita semua mempunyai nafsu yang berbeza. Mempunyai keinginan yang berbeza. Betul? Saya tak mau cakap siapalah, maksudnya semua tahulah kan apa yang nafsu you punya keinginan tu kan. Sebab tu bila kita ada saya ingin sopan saya tapi saya kontrol tak. Sebab tu kalau kita nampak ada orang struggle, ada orang dia susah nak mengawal nafsunya, kita tak boleh herdik, tak boleh terus marah, tak boleh terus caci maki dia. Sedangkan kita tahu yang kita pun ada nafsu kita sendiri, betul? Orang lain punya nafsu, Allah uji dia. Macam gitu. Sebab tu Allah uji apa yang dekat dengan kita punya hati. Allah tak uji benda yang jauh dengan kita. Allah tak akan uji kita benda yang kita tak heran. Faham tak maksud saya? Maksudnya kalau contoh macam kita tak heran dengan benda tu, takkan Allah uji kita benda tu? Tak ada, orang tu tak ada challenge dia. So Allah akan uji kita benda yang paling kita nak dalam dunia ni. Allah akan uji kita benda yang kita paling suka dalam dunia ni. Contoh kita paling suka duit. Contoh kita paling suka duit. Allah uji kita dengan kita tak ada duit. Ataupun dengan kita kurang duit. Macam itu. So, kita punya nafsu ni boleh mampu kawal tak untuk tak ambil hak orang lain? Untuk tak boros contohnya. Mampu tak? Itu yang Allah ajar kita. Allah uji kita untuk ajar kita kawal nafsu kita. Kita berkuasa tak untuk mengawal nafsu kita tu? Sebenarnya. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? Ada orang dia tak mampu untuk kawal nafsu dia sampai maaf kata dia buat benda-benda yang tak baik. Dia apa dia? Kawan setan. Sebab siapa yang nak kawal nafsu dia? Syaitan. Bila kita tak mengawal nafsu kita, siapa yang ambil alih? Syaitan. So bila syaitan, okay. Kita kan selalu dengarkan khalifah yang kedua Islam adalah Khalifah kedua Islam adalah Khalifah Umar bin Khattab kan? Dikatakan Umar kalau jalan dekat satu lorong, syaitan pun akan lari. Sebab Umar orangnya tegas. Yang batil tu batil. Yang salah tu salah. Walaupun benda tu pada diri dia, salah tu salah. Yang betul tu betul. Sampaikan Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang banyak hadis-hadis yang beliau hafal. Abu Hurairah sahabat Nabi. Umar bin Khattab jumpa dengan Abu Hurairah. Tanya, wahai Abu Hurairah, ni sahabat Nabi berjumpa dengan
sahabat Nabi. Yang dua-dua hidup bersama Nabi, yang dua-dua jumpa dengan Nabi di depan. Umar bin Khattab jumpa dengan Abu Hurairah. Kata apa kata Abu Hurairah? Umar berjumpa dengan aku dan tanya, mana aku dapat baju ni? Dari mana aku dapat baju ni? Maksudnya, Umar nak tanya, dengan apa duit yang kau pakai nak beli baju ni? Adakah duit kerajaan? Adakah duit sendiri? Lepas tu, Abu Hurairah dia takut pula. Dia kasih semua baju dia yang ni kasih semua dia dermakan. Dia pakai baju yang biasa-biasa je. Sebab apa? Takut ditanya oleh Umar dan beliau takut. Kalau aku takut Umar tanya aku, apa lagi kalau Allah tanya aku nanti dekat Yaumul Qiyamah. Kalau aku kat dunia ni pun, dengan Umar pun aku takut, baju aku ni aku beli ni. Takkan aku curi kan? Dengan Umar pun aku takut, apa lagi dengan Allah. Allah kan tanya kita semua yang apa yang kita miliki dalam dunia. Sebab tu ada orang kaya. Sebab apa? Makin kaya, makin Allah akan tanya 1 sen yang kita dapat tu mana yang kita dapat sebenarnya. Orang kaya makin lama dia punya hisab dekat Yaumil Qiyamah. Sebab tu banyak Rasul kata banyak orang-orang yang tak kaya, banyak orang-orang yang miskin masuk syurga dulu. Sebab cepat habis dia punya hisap dia. Tak ada apa-apa kan? Tak ada apa nak dihisap kan? So tapi janganlah kita minta, ya Allah, saya nak jadi miskin pula. Taklah kita minta Allah, ya Allah, aku nak jadi kaya tapi senangkan perhitungan dan hisap aku nanti di Yaumil Qiyamah. So kita kena ada kuasa dalam diri kita untuk kawal nafsu kita. Baik? Boleh Okey, ni tentang kudrah. Okey. Maksudnya Allah boleh buat apa sahaja dengan makhluk tersebut. Tu kudrah. Lawan kudrah adalah ajas. Okay, kita masuk iradah. Ni this is the last one yang kita pernah. Okay. So kita dah pernah stop dekat sini. So iradah bermaksud berkehendak. Allah itu berkemahuan. Allah itu berkehendak. Kun fayakun. Kita selalu dengar kan? Selalu kita cakap dengan orang kun fayakun. Benda dah jadi kan? So wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan iradah, berkehendak, dan mustahil atasnya bersifat karaha ataupun terpaksa dalam menentukan sesuatu terhadap makhluk. Okey. Melalui sifat ini Allah berkehendak menentukan apa sahaja takdir terhadap hamba-hambanya. Sebab tu jangan kita lihat orang punya masa silam. Dia selalu suka orang ataupun mengungkap pasal orang pasal masa silam dia. Dia pakai seksi dulu, contoh kan. Padahal sekarang dia dah pakai hijab, malah dia mungkin dah pakai purdah kan. Kenapa selalu dekat media orang selalu akan cakap pasal masa lalu? Kenapa? Sebab tu benda yang hot. Tu benda yang orang nak tahu kan. Oh, dulu dia macam gitu rupanya. Orang akan nak baca, orang suka mengintai. Ni sifat manusia. Manusia suka mengintai orang punya keburukan. Sedangkan dalam kitab Al-Adab, Nabi kata, kita kalau pergi rumah orang, lalu rumah orang, jangan pandang rumah orang punya dalam. Tak boleh pandang pun sebenarnya. Kita padahal kita lalu, kan kita HDB kan? Mungkin ada orang yang tinggal dekat teres, Masya Allah, tak tahulah kan. Tapi ini applicable to you jugalah. Contoh HDB, kita berjiran, betul? Contohlah kita ada jiran-jiran yang memang suka terbuka dia punya rumah dia. Pintu dia lah, tingkap dia terbuka kan. Ada orang gaduh dalam tu, contoh. Kita pula lalu, kan? Selalu kita akan lalu cepat. Sekali untuk hari tu sebab bergaduh kan, kita jalan lambat sikit, lambat. Sebab nak dengar kan. Lepas tu kita tengok sikit kan. Itu sifat semua jadi manusia, memang suka mengintai. Sebab tu dalam kitab Al-Adab, Nabi kata jangan kita intai apa dalam rumah orang. Sebab pernah jadi. Ni bukan zaman sekarang. Rasulullah punya zaman pernah jadi. Rumah Rasulullah. Ada sahabat
yang apa dia bagi salam, mungkin Rasulullah belum jawab ke apa, dia mengintai, dia melihat di sebalik rumah. Rasulullah tegur. Rasulullah tegur, tak boleh kita intai rumah. Takkanlah kita suruh pakai tudung all the way kan. Mungkin kalau time kerja kita pakai tudung, betul? Kat rumah. Tapi dekat bilik kita tu kita akan buka tudung, kita akan berehat dan sebagainya kan. So that's why Rasulullah kata jangan kita intai rumah orang, ya, sebab tu akan nampak aib-aib tuan rumah. Malah ada adab dia juga, dah masuk rumah pun tak boleh intai. Kan? Bila kita semua tahulah zaman dulu mungkin ibu ayah dah ajar kita. Adab masuk rumah orang, apa kata ibu ayah? Assalamualaikum. Satu, Assalamualaikum. Apa adab dia? Kalau nampak apa-apa, jangan pegang. Satu, jangan cakap apa-apa, kan? Masuk macam orang buta, keluar pun macam orang buta. Means apa? Nampak apa-apa yang tak baik, jangan cakap. Tapi budak-budak zaman sekarang, kan orang kata cepat, kan? Cepat cakap, kan? Sebab tu kita kena didik. Kena didik anak-anak kita sekarang, dah masuk rumah orang, walaupun nampak benda yang tak baik pun, jangan cakap. Sebab akan melukakan hati tuan rumah. Itu adab yang Rasulullah dah lama ajar kita. Cuma kita kadang-kadang terlupa. Okay, so apa kena-mena dengan kemahuan ni, dengan kehendak ni? Nanti kita masukkan. So iradah itu adalah bermaksud berkehendak. Allah berkehendak, dan Allah tak terpaksa untuk buat apa yang Allah inginkan. Okay, kita masuk bab ilmu. Cuba baca, silakan. Siapa nak baca dulu? Ada yang Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi bersama dengan kami di live, Masya Allah. Masya Allah. Ada masuk bab ilmu sekarang. Tapi yang ada buku, kita bukan sekali buku yang Ilmu ya. Kini, silakan. Ilmu pengetahuan. Wajib bagi Allah bersifat dengan ilmu pengetahuan dan mustahil atasnya bersifat dengan jahil atau tidak tahu. Sifat ilmu ialah suatu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mengetahui semua yang wajib, al-wajibat, semua yang mustahil, al-mustahil, dan semua yang harus, al-jaizat, secara meliputi terperinci, inkisyaf, tanpa didahului oleh tidak tahu tentang perkara-perkara tersebut sebelumnya. Allah berfirman, Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Jika Allah tidak mengetahui, maka dia bersifat dengan jahil. Ia adalah suatu kekurangan dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat ilmu. Lihat huraian 4 serangkai sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, dia berkawan. Bapaknya mesti berkawan. Ayah, ilmu, iradah, qudrah. Kita dah cakap pasal qudrah. Cakap pasal iradah. Sekarang dia apa buat ilmu. Dan kita seterusnya akan cakapkan pasal ayah. Ilmu itu apa? Ilmu itu berpengetahuan. Allah berpengetahuan. Adakah Allah berpengetahuan sejak bila? Sejak azali. Tak tahu sejak bila. Memang Allah tahulah semua benda tu. Sebelum adanya bumi pun Allah tahu. Sebelum adanya para malaikat pun Allah tahu. Sebelum adanya terciptanya syurga dan neraka pun Allah tahu. Itu sifat Allah. Sifat Allah yang ilmu. Dalam Al-Quran selalu kita akan ulang-ulang. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui setiap sesuatu benda. Saya seorang ustazah. Saya sendiri ada benda yang saya tak pasti. Betul?
kita sendiri ada yang tak tahu sebab kita bukan sempurna, kita bukan Tuhan, kita bukan tahu semuanya, kita bukan tahu segala-galanya. Sebab tu kita sebagai seorang pelajar, ni antara adab pelajar dengan guru saya bilang je lah adab pelajar dengan guru. Adab pelajar atau murid mesti kena bersangka baik dengan guru. Betul tak? Itu senang cakap. Tapi kadang-kadang nak buat tu susah. Kadang-kadang ada pelajar, ada murid-murid, dia akan tersangka buruk. Maksudnya dia akan rasakan yang guru ni tak banyak ilmu macam dia. Dia rasa dia lagi tahu daripada guru dia. Macam gitu. Pernah ada kata-kata yang mengatakan macam gitu. Ada? Okey tak? Itu ada makcik telefon tapi saya keluar saja. Silakan. Saya teruskan tak apa. Saya. Okey. Cakap tentang ilmu ni, hanya yang tahu segala-galanya adalah Allah. Manusia sepandai apa pun tak akan tahu segala-galanya, betul? Tak akan tahu sebab kita limited, kita terhad dengan kapasiti ilmu kita. Walaupun kita ni orang yang paling pandai dalam dunia ni, tapi ada je benda yang kita tak tahu. Sedangkan bila Nabi Musa AS mengatakan dia declare diri dia saya adalah orang yang paling berpengetahuan zaman tu. Kata Nabi Musa. Apa betul? Kata yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah kirimkan siapa? Nabi Khidir AS kan? Nabi Khidir sama-sama dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa kata dia lebih berpengetahuan. So bila Nabi Khidir bersama-sama dengan Nabi Musa, ada benda yang Nabi Khidir tahu tapi Nabi Musa tak tahu. Nak ajar, walaupun seorang Nabi, ada benda yang Allah tak kasih ilmunya kepada Nabi Musa AS. Ada yang Allah kasih dengan izin Allah kepada Nabi Khidir. Itu namanya ilmu ladunni. Dalam istilah tasawuf, ilmu ladunni. Tak semua orang yang Allah kasih ilmu ni. Okay? Jadi macam gitu. So sebagai seorang murid kepada guru, kita kena bersangka baik dengan guru kita. Sama juga dengan seorang guru, kena bersangka baik dengan murid-muridnya, kan? Pernah saya dapat satu orang kata pujian. Bila saya baca tu saya tersenyum. Bukan sebab pujian, tapi dia buat saya terfikir dan dia buat saya lebih motivasi untuk sampaikan dakwah. Apakah pujian tersebut? Siapa nak tahu? Nak tahu? Angkat tangan. Pujian ni sangat orang kata terpahat di hati saya. Sampai sekarang saya boleh ingat lagi. Sebab dia benda yang baru happen. Dia kata, sebab saya ada buat kelas online kan, kadang-kadang kita ada buat kelas online. Saya berpendapat bahawasanya manusia memang tak lepas dari kesilapan, betul? Confirm. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i pun, imam mazhab kita, mengatakan kalau ada benda yang dia tak tahu pun, dia akan cakap tak tahu. Kalau kita yang dari orang kata sangat sikit ilmunya. Jadi ada beberapa occasion, perkara yang saya tak tahu semasa dalam kelas. Dan saya katakan yang benar. Saya katakan dengan jujur, saya kurang pasti. Saya berlaku jujur dengan diri saya yang saya tak nak kasih jawapan yang salah, betul? Kalau kita tak tahu, kita kena cakap tak tahu. Betul? Daripada kita cakap kita tahu, jawab benda yang salah, awak akan dapat ilmu yang salah, awak sebarkan pada orang lain, siapa salah nanti? Awak salah, orang tu salah, saya salah, betul tak? Nanti Allah akan tanya saya, kenapa awak sebarkan benda yang salah? Oh, saya malu nak cakap saya tak tahu. Sebab saya guru. Saya tak boleh gitu. Jadi sebagai seorang guru, kita kena ada ilmu ni yang mana kalau tak tahu, cakap tak tahu. Jadi ada orang cakap dengan saya, pujian lah. Apa ni ustazah? Sebagai seorang ustazah, awak tak boleh tahu, tak tahu. Awak kena tahu semua. Macam itu dah.
Saya sangat kecewa dengan ustazah punya ni. Saya dah apa pula dia nak nak kecewa ni kan. Oi, saya baca tu saya berkelip-kelip pada saya. Apa ni? Orang kata yalah terasa hati sikit tu lah kan. Tapi bila saya baca balik okeylah mungkin dia teguran Allah pada saya untuk selalu untuk baca, untuk berdakwah, untuk teruskan motivasi kepada orang kan. It's okay. Ini semua just ujian yang Allah nak kasi saya supaya saya lebih orang kata pandai kawal situasi lah gitu. So dia ada 2 kali dah dia email dia cakap macam itu. Kita balaslah dengan sebaik-baiknya. Kita kata yang kita terima kasih atas apa yang dipuji itu dan kita akan buat yang terbaik insya-Allah pada akan datang. So imagine ustazah sendiri pun orang akan salah sikit je ustazah ni orang akan serang. Sebab kita ada satu status ni yang orang akan pandang kita kan. Tak boleh salah. Bukannya saya ajar benda yang salah kan. Saya tak ajarlah benda yang salah. Saya ajar okey semua Allah tu ada 2. Itu kalau nak apa tu nak marah saya tu memang kena marah lah. Mana boleh saya kata ada 2 Allah kan. Itu memang terang-terang salah contohnya. Tapi nauzubillah min zalik. Tapi saya tak akan jawab benda yang saya tak tahu. Itu saya punya prinsip. Saya ikut macam mana mazhab kita dan Imam Syafi'i mengatakan kalau tak tahulah. Sama juga dengan ulama Hasan Basri. Tak tahulah. Sebab kita kena tahu yang kita ni bukan sempurna. Macam itu. Bila kita meletakkan diri kita macam itu, kita tak akan terang sangat dengan orang punya kata-kata. It's okay, tak apa. Dia mungkin dia rasa saya perlu belajar lebih lanjut sebagainya. Benda yang kecil pun sebenarnya tentang haji. Saya kurang pasti. I think one of ikut tak saya punya kelas pasal bukan haji, pasal ikhya Zulhijjah tu. Kan ada benda ada kelas Ihya Zulhijjah dan kebetulan ada ramai orang yang melihat. Ramai orang yang hadir time tu secara online. Lebih daripada 150 yang register sebenarnya. So kita sebagai guru pun kena tengok juga. Kadang-kadang yang datang tu bukan nak dengar. Yang datang nak menilai. That's why kita bila masuk dalam kelas kan, duduk dalam mana-mana majlis lah, kena selalu remind ourselves apa-apa yang kita kata ni is based on our ilmu, itu pun Allah izinkan. Contoh kita belajar benda tu, tapi Allah izinkan saya cakap, saya terlupa dalam tu. Macam mana? Dan memang Allah izinkan kan. Kita orang kata terbaik dengan semua orang. Tu benda yang saya belajar for this year yang sangat saya akan ingat sampai bila-bila insya-Allah. Ya, sebab kita kena berilmu. Ustazah mesti kena berilmu. Ustazah mesti kena tahu semua. Okeylah, saya cubalah untuk tahu semua. Walaupun saya tak boleh tahu semua. Kan? Saya bukannya tahu apa dalam isi hati awak. Betul tak? Ya. Apa Ibu Siti? Saya tahu ke apa awak tengah cakap dalam hati? Mungkin takkan saya nak main tebuk je kan? Tak tahu. Kita bukan Tuhan, kita bukan Allah, kita bukan tahu apa dalam isi hati orang-orang kan. Macam itu. Okey, ni bukan merentan ya, bukan. Ni cuma just share. Kalau kita ada menerima pujian-pujian begitu, pandai kawal diri kita. Pandai untuk kita tenangkan diri kita. Kalau ikut nafsu, kita akan marah tak? Marahlah. Dia yang murid, dia pula yang macam-macam kan. Contohnya, kalau ikut kita punya nafsu. Tapi kalau kita orang yang berilmu, kita tahu okey, ni bukan dia sengaja, mungkin tak sengaja. Apa yang buat saya terkesan saya rasa bukan sebab cara dia kata macam itu. Tapi sebab dia tak bagi salam. Itu je. Semua orang kalau kita message, kita email kan Assalamualaikum kan. Dia tak. Dia terus gitu. So saya dia terus cakap, dia terus kata lah gitu. Saya apa ni?
salam pun tidak kan. Adalah mukadimah tak ada salam. Saya rasa bukan sebab saya terasa bukan sebab pasal kata-kata dia, tapi saya rasa macam mungkin adabnya tu tak ada. Macam bagilah salam kan. Kita tone down sikit macam itulah. So, adab melebihi ilmu. Kita mungkin pandai. Ada adab, one. Ulama kata, ulama spend lebih tinggi daripada ilmu. ulama spend banyak masa untuk adab saja. Untuk adab saja ulama spend banyak masa. Ilmu kita hafal, kita dengar, kita amalkan, kita dah ada ilmu tu. Adab mesti dipelajari, mesti duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan guru-guru yang soleh untuk dapat adab tu. Baik. So, ilmu, apa dia punya orang kata opposite dia? Jahil. Orang yang tak tahu adalah orang yang jahil. Tapi janganlah kita cakap dengan orang tu, awak ni jahil lah, tak berilmu lah. Tak maulah kan. Itu cuma kata-kata saja. Okay? Seterusnya, haya. Dipersilakan. Aku ya. Hayah, berhidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan hayah, yang dengannya Allah hidup dan mustahil atasnya bersifat dengan mati. Sifat hayah ialah suatu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang mengesahkan semua sifat ma'ani lain pada Allah, yaitu sifat kudrah, iradah, ilmu, sama, basyar, dan kalam. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah engkau kepada Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Jika Allah tidak bersifat dengan hayah, maka dia bersifat dengan mati. Ia adalah suatu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Kewujudan makhluk juga menunjukkan Allah bersifat dengan sifat hayah. Lihat huraian 4 serangkaian sifat ma'ani. Nah, okey. Jadi, sifat haya bagi Allah bermaksud Allah itu hidup. Allah itu penghidup. Wajib bagi Allah bersifat dengan haya, penghidup, dan mustahil bagi Allah bersifat dengan jika Allah tidak bersifat, maka itu adalah satu kekurangan, dan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Allah mustahil ada sifat kekurangan. Allah itu kesempurnaan. Allah itu sendiri kesempurnaan. Manusia ada sifat kekurangan kita, kan? Okey, haya ni, cerita pasal haya ni sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil satu je lah pasal haya. Lawan haya adalah maut. Lawan hidup adalah mati. Ada tak orang yang mati hidup balik? Selalu dekat majalah-majalah Mastika lah kan, majalah-majalah mayat hidup balik contoh, kan. Kita pun baca takut kan. Lepas tu takut pergi majlis tahlil, takut ada mayat hidup balik. Padahal siapa yang dah meninggal tak akan hidup balik kan. Pernah nampak kan mayat baca kan mayat hidup balik tu kan. Apa-apa yang hidup pasti mati. Semua hidup ke atau mati sekarang? Semua hidup kan. Kita yang hidup ni pasti akan mati. Kita pasti akan menyusul orang yang mati. Sebab tu bila zaman Rasulullah sakit, di saat-saat akhir Rasulullah setengah sakit, semua risau, sahabat risau. Macam mana Rasulullah sakit lah, kira semua risau dengan Rasulullah, condition macam mana kan. Dan sakit Rasulullah ni melarat sampailah Rasulullah wafat. Ketika baginda wafat, ya, ramai yang tak percaya. Sampai kata, tak, Rasulullah tak mati. Rasulullah tak mati pun. Dia in denial. Betul tak? Tapi, ni sahabat Nabi yang jangan kata begitu. Jangan kata Rasulullah mati. Allah masih hidup. Jangan, siapa yang cakap Rasulullah mati, aku akan hukum dia. Kan kata Sayyidina Umar kan? Kata siapa yang cakap Rasulullah mati, aku akan bunuh dia, kata. Begitu dia cerita dengan grieving. Dia tengah sedih. Sampailah sahabat Nabi, best friend Nabi, iaitu Abu Bakar Siddiq, mengatakan
Kalau engkau sembah Rasulullah, Rasulullah dah mati. Dah wafat. Tapi kalau engkau sembah Allah, Allah hidup selama-lamanya. Allah tak pernah mati. So sekarang ni aku tanya. Semua ni sembah Nabi ke? Sembah Allah. Sebab tu dia cakap pertama, betul tak? Sebab tahu kita mana nak cakap dengan orang. Nabi utusan Allah. Nabi cuma seorang manusia dan Allah utuskan menjadi seorang Nabi Rasul. Tapi yang Nabi suruh sembah Allah, bukan sembah Nabi. Lepas tu baru semua orang tersedar aku sembah Allah bukan sembah Nabi. Walaupun banyak di kalangan orang-orang time tu keluar Islam sebab tak boleh percaya yang Nabi dah meninggal. Kan? Sebab tu kita kena faham, jangan taksub dengan orang. Walaupun Nabi, kita boleh taksub dengan Nabi, tapi jangan sampai rasa Nabi ni is orang kata immortal, tak akan mati selama-lamanya. Sedangkan Nabi itu seorang Nabi manusia yang Allah utuskan. Macam itu. Okay, faham ya? Next one. Okay, pembahagian sifat 20. InsyaAllah. Mesti kena faham ni. I'm not sure inside the book ada tak. Do you think ada dalam buku? Can you check for me? Inside the book have or not? Tak ada tak ada kena ambil gambar. Tak ada kena tulis. Tak tulis lah, ambil gambar lah. Walaupun tulis lagi bagus. Nanti diganti. Delete. Macam kenal je. Macam tahu je. Kan? Okay. Untuk yang mungkin tengah live, nanti kalau dapat kongsikan ke ataupun ialah nampak sendirilah di slide. So pembahagian sifat 20 sebenarnya ulama membahagikan kepada 4 kategori. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Semua ni bukan saya susun, semua ni ulama yang susun. Ulama susun. Apa itu sifat nafsiyah? Kita lihat sini. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menafikan kewujudan yang lain selain Allah. Sebab tu kalau kita lihat di sini, sifat nafsiyah yang pertama adalah wujud. Allah itu bersifat wujud. Hanya Allah sahaja yang ada dan Allah sahaja yang wujud selama-lamanya. Tu maksud dia. Apa pula sifat salbiyah? Salbiyah adalah bukan nama orang. Salbiyah kan? Bukan. Salbiyah itu maksudnya sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan tidak patut ada pada Allah. Sifat yang 5 ni tidak ada mustahil. Maksudnya tidak ada mustahil ada pada makhluk. Sifat ini tidak maujud pada mata. Artinya tak dapat dilihat kesannya dengan mata kasar. Sifat salbiyah pula tidak maujud pada akal. Artinya tak dapat difahami dan difikirkan akalnya. Apa itu sifat-sifat salbiyah? Sifat qidam, baqa, muhalafatuhu bil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ni sifat-sifat yang tak boleh nampak. We cannot see. Akal pun tak dapat nak melihat dengan logika. Okay? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani merupakan sifat yang menumpang sifat ma'nawiyah, iaitu sifat kekuasaan Allah. Ingat tak tadi apa 4 sifat ma'nawi? Qudrah, iradah, ilmun, haya, hayyun. Okay? Sifat ini adalah sifat-sifat Allah yang maujud, yang ada pada mata dan maujud pada akal. Artinya sifat-sifat ma'ani dapat dilihat dengan kesan matanya di alam ini dan dapat difikirkan dan diterima oleh akal. Itu sifat ma'ani. Dan akhir sekali sifat ma'nawi adalah sifat yang mengesakan sifat-sifat ma'ani yang ada pada diri dan zat Allah, bukan pada panca indera atau perantaraan. Maka apabila dikatakan Allah itu melihat, artinya yang melihat adalah diri Allah, bukan mata Allah. Sebab tu kena faham,
Bila kita kata Allah Maha mendengar, jangan kita ada imagination, ada bubble-bubble, kita pun teringat, oh Allah ada telinga. Sebab tu Allah mendengar, bukan. Maksudnya bila kita kata Allah tu ada sifat sama, dia sebenarnya nak bilang yang Allah mendengar. Cukup itu je. Tak payah nak tahu pakai apa dengar, ada telinga ke tidak, berapa besar telinganya, tak. Allah tak macam itu. Kita makhluk, yes, kita mendengar dengan telinga. Kita perlu perantaraan. Kita perlu ada benda tu. Itu manusia, itu makhluk. Makhluk perlu perantaraan. Allah tak perlu perantaraan. Sebab tu Allah mendengar dengan Allah punya zat. Macam itu. Boleh? Dan bila kita kata Allah berkata-kata, bukanlah kita cakap Allah tu bercakap dengan mulut. Mana tahu kira Allah ada mulut lah kan? Tak tahu, boleh kita tahu. Kan? We never know. Kita sebagai orang Islam tak perlu fikir pasal benda tu. Kalau orang kata jangan fikir pasal benda tu. Tak perlu tahu pasal benda tu. Yang tahu sahaja, ingat saja Allah itu boleh berkata-kata. Sebagaimana Allah berkata-kata dengan Nabi Allah, Nabi Musa AS. Kan Nabi Musa kata apa dekat Jabal? Kan atas gunung kan? Ya Allah, aku nak lihat engkau ya Allah. Aku nak lihat engkau ya Allah. Kata Nabi Musa. Habis apa kata Allah? Allah kata naik atas gunung, kau nampak gunung tu, kau perhatikan. Kalau engkau mampu melihat aku, engkau akan lihat aku kat situ. Tapi Allah tak tunjukkan pun dirinya. Baru sikit je cahaya, contoh baru sikit saja Allah nak buka hijab tu, Nabi Musa pingsan. Sebab manusia tak boleh lihat benda yang macam inilah. Benda yang terlalu agung di mata kita tak boleh. Sebab tu kita nak minta Allah benda-benda yang macam ini. Ya Allah, izinkan mata aku ni melihat dirimu ni syurga. Itu boleh. Dekat syurga lain cerita. Dekat dunia lain peraturan. Baik, insyaAllah kita masuk sedikit lagi sifat nafsiyah. This one more proper. Sifat nafsiyah, apa dia punya keterangan, ini sifat dia. Sifat salbiyah, apa penerangan dia, ini sifat dia. Boleh dah ambil gambar? Kita boleh share dalam group sama paling cantik. Ini sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Sifat ma'ani yang ini. Yang ini. Ini penerangan dia, ini dia punya sifat dia. Sifat maknawiyah pun kita akan baca nanti insyaAllah. Sekali lalu saja. Okay, go sama. Kita masuk kepada sama boleh? Last one, sama. Gitu. Sampean. Sampean gue doh. Telinga siapa ni kat sini? Cepat. Sama pendengar. Wajib bagi Allah bersifat dengan sama pendengar. Yang dengannya Allah mendengar dan mustahil atasnya bersifat dengan syamam. Tuli. Somam. Sifat sama ialah suatu sifat yang wujudi ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mendengar semua yang ada, maujud, tanpa berselindung, inkisaf. Allah berfirman, Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sambung, Basar. Jika Allah tidak bersifat dengan sama pendengar, maka dia bersifat dengan tuli atau peka. Ia adalah suatu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Basyar, pelihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan basyar, pelihat, yang dengannya Allah melihat dan mustahil atasnya bersifat dengan ama, buta. Sifat basyar ialah suatu sifat yang wujudi ada di dirinya, yang berdiri pada zat Allah,
yang dengannya Allah melihat semuanya yang ada maujud tanpa berselindung. Inkisyaf. Allah berfirman, Wallahu basyirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan tidak ada suatu kekurangan atas Allah. Kalam, berkata. Wajib bagi Allah bersifat dengan kalam, berkata, yang dengannya Allah berkata-kata atau berfirman, dan mustahil atasnya bersifat dengan bisu. Makamun. Sifat kalam ialah suatu sifat yang wujudi, ada dirinya, yang berdiri pada zat Allah, yang suci daripada terdahulu takodum, terkemudian ta'akhur, kesalahan, i'rab, syihah, sakit, i'lal, dan lain-lain. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Jika Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, maka Dia bersifat dengan bisu. Ia adalah suatu kekurangan, dan kekurangan adalah mustahil atas Allah. Okey, kita masuk. Saya memang sengaja himpunkan sama basar dengan dengan Kalam. sama basar dengan kalam, sebab dia merupakan sifat ma'ani. Kita masih lagi cakap tentang sifat ma'ani. Apa itu sama? Sama itu adalah mendengar. Tapi dalam tauhid ulama meletakkan sebagai pendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi Allah pendengar. Kalau Allah tak boleh dengar, maksudnya Allah tuli. Itu dalam bahasa Arab Allah somam. Kalau Allah somam, kenapa kita nak berdoa dengan Allah? Betul tak? Sedangkan Allah tak boleh dengar. So what's the point of kita minta ampun, minta doa, minta macam-macam dengan Allah kalau Allah itu tuli? Na'udzubillahi min zalik. Allah maha mendengar. Allah dengar dengan sifat Allah yang sama tu dengan apa? Itu dalam pengetahuan Allah. Again, kita kurang pasti. Tapi kalau kita sebagai seorang manusia, kita ada satu organ yang mana organ ni berfungsi untuk dia dengar. Apa tu? Telinga. Kalau tak korek telinga, apa jadi? Katal telinga, banyak taiknya, kan? Itu manusia lah, serba-serbi macam gitu kan, perlu servis telinga kan. Itu kita. Manusia memerlukan organ, memerlukan sesuatu untuk mendengar. Ya. Seterusnya, basar. Basar itu adalah melihat. Allah melihat dengan apa? Dengan mata kita ke? Dengan mata ke? Tak tahu. Allah alam bisawab. Allah melihat dengan cara Allah yang Allah tahu. Itu lebih selamat untuk kita jawab. Kalau kita ada orang yang pakai kacamata, ada orang yang pakai contact lens kan, memerlukan sesuatu untuk melihat, betul tak? Contohlah Ibu Siti. Saya ambil Ibu Siti punya kacamata, apa jadi? Jadi rabun kan, jadi tak nampak. Bukan buta kan, maksudnya jadi tak nampak lah kan. So ibu memerlukan sesuatu kan, iaitu cermata, betul tak? So itu tanda kita kurang sempurna. Maksudnya kita memerlukan sesuatu. Bukan saya kata yang tak punya mata ni tak sempurna. Tak juga. Sebab kalau yang kita ni yang tak pakai mata pun kadang-kadang tak nampak juga apa yang kat luar tu. Contohnya sekarang ni, saya dekat dalam bilik. Saya tahu tak apa jadi dekat luar tembok ni? Tak tahu, tapi Allah tahu. Betul tak? Allah tahu yang kita kat sini.
Allah pun tahu siapa-siapa yang dekat Mekah, dekat Madinah. Allah pun tahu siapa-siapa yang dekat UK, dekat London. Allah tahu. Allah melihat. Kan? Kalau Allah tak cuma nampak sikit kita saja, oh Allah ada timing. Timing ni Allah nak tengok cuma dekat Singapore je. Lepas tu Allah tengok dekat Indonesia je. Lepas tu timing ni Allah dekat Malaysia je. So maknanya timing-timing lain yang Allah tak lihat, kita boleh buat dosa lah. Sebab Allah tak nampak. So istilah tak boleh pakai. We cannot use that statement. So Allah basar dan Allah melihat dengan cara Allah. Dan Allah melihat sentiasa. Kan? So Allah kata dalam surah Al-Hujurat, wallahu basirum bima ta'malun. Allah lihat apa yang kau kerjakan. Dalam diam, dalam senyap, dalam sunyi-sunyi malam. Kau tahu. Tahajud ke ataupun kita buat maksiat. Ni semua nak kena tahulah. Kita buat maksiat tersembunyi pun Allah tahu. Tak boleh kita cakap dengan Allah nanti dekat hari kiamat, saya buat sendiri, tak ada orang nampak saya. Tapi Allah kata, aku lihat apa yang kau buat. Kau didenda, kau dihukum, kan? Kita boleh sembunyi dari orang. Kita boleh sembunyi dari orang, kan? Tak buat jahat depan orang. Dan belakang orang, sendiri-sendiri kita tengok benda-benda tak bagus contohnya. Orang tahu tak? Tak tahu. Depan orang kita pergi masjid. Solat tak putus-putus. Solat sunnah ni lain. Berzikir dan sebagainya. Dekat rumah, contoh, tak buat pun. Kan, contoh. Tahu, Allah tahulah. Mungkin kawan-kawan tak tahu. Mungkin ahli keluarga tak tahu. Tapi Allah tahu. So kita nak bohong dengan siapa? Dengan Allah? Mana mungkin nak bohong dengan Allah. Okay. Last sekali, kalam, perkata. Allah itu bersifat dengan kalam, perkata. Dan mustahil Allah itu bisu, iaitu bakamun. Bakamun tu bisu. Sebab kata Allah dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Dengan izin Allah, Nabi Musa AS mendengar kata-kata Allah. Dan bagaimana Allah berbicara dengan malaikat Jibril, memerintahkan. Bagaimana Allah berbicara dengan Nabi Adam AS ketika dalam syurga, kan? Semuanya pasti nak bilang yang Allah tu maha perkata. Allah itu maha kalam. Allah tu maha berkata-kata sebenarnya. Cuma perkata ni ada banyak makna. Berkata-kata ni ada banyak makna. Adakah Allah cuma dengar apa yang kita ucapkan sahaja? Tak semestinya. So Allah boleh mendengar apa sahaja yang keluar dari diri kita ataupun yang tak keluar pun Allah dengar. Contohnya apa? Sekarang ni saya tengah berbuat apa? Saya tengah berbual, kan? Saya cakap apa? Saya tengah berbual apa ni sekarang? Apa last word saya? Saya, kan? So you all dengar, kan? You all ada samak, kan? Mendengar, kan? Saya ada kalam, kan? Saya boleh berbual, kan? Okey. Itu berbual. Kalau saya cakap subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu apa? Itu selawat ataupun berzikir. Sama tak dengan kalam? Sama, sebab keluar dari mulut. Okay, sekarang saya gini. Kalam tak? Kalam juga. Cuma tak dengar. Betul? Kita humming. Kan? Ataupun sekarang saya gini, saya diam. Kalam juga tak? Dalam hati saya, orang kata, hati bukan hati. Apa istilah hati berkata? Tak kata. Lepas tu hati berkata. So maksudnya ada istilah hati berkata sebab kita dalam hati cakap pasal orang, kan? Cakap pasal diri kita, contohnya kita mengeluh, kita komplain. Hati juga Allah boleh dengar. Bukan hanya di mulut kita saja, tapi hati pun Allah boleh dengar. So Allah punya sifat sama itu tak terhad dengan
punya ucapan. Tapi hati kita pun Allah tahu. Apa yang kita niatkan, yang baik, yang tak baik, kan? Orang lalu contoh kepada kita. Tapi kita tak cakap dengan dia, dalam hati je. Tercak pun Allah tahu kan? Sebab dia kita kena ada hati dengan hati dengan kita punya mulut. Last kali, before I end the session, mulut kita kena jaga. Kenapa? Mulut ni adalah Luapan dari isi hati. apa? Luapan dari isi hati. Mulut ni adalah reflection of our hearts dalam bahasa English lah, ataupun pantulan daripada kita punya hati. Kalau kita ni suka cakap yang tak baik kan, itu bermakna hati kita mungkin kurang baik. Tapi tak semestinya kita buat yang tak baik, kita yang baik kan. So apa kita boleh buat? Kita start untuk bersihkan hati, cakap yang baik, insya-Allah dia jadi benda yang berkata pujian untuk diri kita. Hati kita tenangkan. Ada benda-benda yang tak baik yang kita dengar ke, kita dapat tahu ke, kita tenang je. Hati kita kena jaga. Hati orang kita tak boleh jaga. Tapi kita hati kita jaga, hati orang tak boleh kontrol apa yang kita tak boleh kata dengan dia sabar. Kita boleh suruh, tapi kalau dia tak sabar, apa yang kita boleh buat kan? So kita kontrol diri kita dulu, kawal diri kita dulu. Hati orang kita boleh jaga dengan kita jangan bercakap benda-benda yang bukan-bukan. Kita tahu dia mungkin orangnya sensitif, lembut hati. Kita pula cakap jenis yang direct, yang kasar, yang tak berlapis. So kita kena pandailah cakap dengan orang ni. Kalau dia jenis yang sensitif, cakap dengan baik-baik. Dengan dia dan kawan-kawan ni okey pula kita gurau kasar kan, tak kisah. Okey lah, tak ada masalah. Tapi like I said kita punya percakapan, kata-kata yang baik itu adalah menunjukkan sifat kita, dalaman kita. Kalau kita orang yang baik, pasti ucapan kita pun ucapan yang baik-baik. Sebab tu semua orang suka nak kawan dengan Rasulullah. Semua orang suka nak dekat dengan Rasulullah. Because apa? Every time jumpa Rasulullah, ada je benda-benda yang baik-baik yang dengar daripada mulut Rasulullah. So orang suka, jadi seronok nak dengar apa yang Rasulullah cakap. Okay? Baik. We stop at kalam, means kita akan sambung dengan kaunuhu sampai habis nanti. InsyaAllah. So next session saya bila ya, Ibu? Akhir bulan. Akhir bulan. 28. Okay. So maknanya bulan Jun kita akan habiskan sifat Allah yang 20. Okay? Ada soalan tak? Kalau tak ada, alhamdulillah. Saya di lain topik. Kalau di sini tanggal 1 Muharram itu hari Selasa malam. Ya betul, Selasa malam. Selasa malam. Di Selasa malam berarti puasanya kan hari Puasanya berarti hari Rabu kan? Apa sorry? Satu Muharramnya berarti hari Rabu kan? Hari Rabu. Maksudnya dia Selasa malam Rabu itu malam yes. 1. Selasa asar tu dah baca doa akhir tahun. Saya confused sama di Indonesia kan hari Selasa. Oh, Kenapa tanggal Selasa? Tak apa. Ini isu yang boleh dibincang selepas tutup live. InsyaAllah. Yang pastinya dekat sini kita punya awal Muharram Selasa lepas asar dah mula baca doa akhir tahun. Lepas asar, okay? Dah boleh kumpul, dah boleh main dah kat sini. Lepas maghrib baca doa awal tahun insya-Allah. Okay? Pagi boleh buat. Lepas tu the next week, minggu depan, pada tanggal 25 hari bulan, 26 hari bulan dah boleh puasa. Puasa apa? Tasu'a dengan puasa Ashura. Okay? Siapa yang boleh puasa Tasu'a, silakan. Okay? Siapa yang tak boleh puasa Tasu'a, contohnya nak puasa Ashura saja pun boleh. Siapa yang
Saya Mulai tanggal 1 boleh. boleh, tak ada masalah. Boleh, boleh. Bagus kita berpuasa lah maksudnya. Cuma kalau ikut sunnah adalah puasa hari Ashura. 9 kalau kalau Nabi masih lagi hidup zaman tu, Nabi kata Nabi akan puasa. Siapa yang berpuasa pada hari Ashura kata Allah akan dihapuskan dosanya selama setahun yang lepas. Jangan kita pula anggap okeylah masih lagi belum Muharram ni kita buat dosa. Buat dosa. Nanti Ashura kita puasa lah. Itu tak pakai. Tak boleh gitu. Tu salah faham, salah bawa. Okey, insya-Allah tak ada soalan. Kalau tak ada soalan kita tutup dengan tasbih kafarah. Sebelum tu saya nak ada sedikit berita lah. InsyaAllah dengan izin Allah lah. Dengan rezeki Allah kasih kepada saya, esok malam saya akan berangkat untuk menunaikan umrah. Alhamdulillah. Dan saya akan panggil semua, insyaAllah. InsyaAllah saya akan doakan semualah ahli-ahli uswatun hasanah yang ada, yang selalu hadir, dan yang tak hadir pun saya doakan juga untuk selalu dalam perlindungan Allah, untuk selalu Allah berikan rezeki yang lancar seperti air zam-zam yang tak pernah putus, insya-Allah. Amin. Sihat selalu ya, dapat keluarga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah, insya-Allah. Yang belum dapat jodohnya kita doakan dapat jodohnya yang baik-baik juga kan, insya-Allah. Dan juga dapat kembali dapat tunaikan umrah lah insya-Allah, dan haji juga insya-Allah. Amin rabbal alamin. Nantilah saya doakan sanalah bukan sekarang, ke sana saya doakan nanti. Okey. Sama-sama. Tutup dah boleh? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzubillahi min syarri fi husr. Allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saya mohon maaf